आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप भी कहेंगे कि हम स्टूडेंट भी जमा होकर कब करेंगे ऐसा प्रोग्राम। जी हां, हुमनाबाद तालुका के धुमुनसुर विलेज में श्री सीधा रोड स्कूल में 2001 के बैच के स्टूडेंट ने सभी जो फर्स्ट से लेकर 7 तक एक साथ पढ़े स्टूडेंट एक जगह जमा होकर सभी उनके टीचर्स को बुलवाकर गुरु वंदना कार्यक्रम किए, जिसमें नजर आए सभी स्टूडेंट और टीचर्स ने साथ बैठकर लंच भी करते नजर आए। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इंडियन न्यूज जनता की आवाज से बात करते हुए इनको पढ़ाए टीचर अशोक सर और स्टूडेंट प्रशांत, सादक और प्रीति ज्योति ने इसी प्रोग्राम में क्या बोले और ये सभी स्टूडेंट टीचर को एक साथ जमा करने में रोल अदा किए हैं शांत कुमार ने। आज इसके मौके पे हमारे सीधा रोड एरिया प्राथमिक स्कूल, हमारा गांव धुमुनसुर, तालुका हुमनाबाद, इस गांव के हम स्टूडेंट लोग जैसे कि 1 से पकड़ के 7वीं तक हम सब बच्चियां और बच्चे पूरे एक क्लास में पढ़े सो बच्चे बच्चियां मिलके क्या है मालूम हमारे सरों का गुरुवंदना करेंगे बोल के आज हम लोग कहाँ से बेंगलुरु और पूना, बम्बई, हैदराबाद, बल्लारी उधर से इधर से आके हम लोग सब जने एक होके आज हम ये गुरुवंदना कार्यक्रम करेंगे बोल के कर रहे हैं। और हमारे सर और लोग जो सीखा है, हम सीखने के बाद हम जो पोजीशन पे है आज सब उन सरों की मेहरबानी से है, जो हमको अच्छा पढ़ाए, अच्छा लिखा है, हमारा जो उनका दिमाग से हमारे दिमाग में जो डाल है उस वजह से क्या है मालूम है हम लोग जो आज हैं हर उनकी बदौलत, जो ऊपर वाले की बदौलत, ऊपर वाला क्या है इनकी बदौलत से क्या है मालूम है हम लोगों को क्या है मालूम है अच्छे से अच्छे जॉब में इन्वाइट किया है। और हर लोग क्या है मालूम है कोई लेक्चर है, कौन नर्स है, कौन डॉक्टर है, कौन ड्राइवर है, कौन कंडक्टर है, हर चीज़ में जॉब कर रहे हैं, किसका उन्हें मस्त मज़े में है, ऐसा कुछ भी नहीं, गुरुवंदना कर रहे हैं आज। और क्या है मालूम है आने वाले पीढ़ियों को भी क्या है मालूम है इस तरह करते जाना बोल के एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हुमनाबाद के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड में एसएस पारा शॉपिंग मॉल में स्पेशल मैरिज सीजन, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लेटेस्ट कलेक्शन लाए हैं जो मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में। सभी तरह के साड़ी जैसे कि धर्मावरम, कांचीवरम साड़ी, ब्रांडेड सूटिंग शर्टिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, रेमंड सूटिंग, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और सभी तरह के ब्रांडेड आइटम एसएस पारा शॉपिंग मॉल पर मिलेंगे, तो एक बार विजिट करना ना भूले। ನಾವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರೋ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುವ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಸೇರಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವಿದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಇರೋದು ಪೂನಾನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳತಿಯರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ನ ಇರಲಾರ್ದೆ ಇರಲ್ದವ್ರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎರಡೊತ್ತಿನ ಊಟ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನೇ ಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ್, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಂದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋದಾಗಣ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಜಲ್ದಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತು. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಗುರಿ ನನಗೆ
ಉತ್ಸಾಹ ಏನಂದರೆ ನಾ ಇಷ್ಟು ಕಲಿತೀನಿ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಅದ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪೂನಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದ್ದಳು. ಆಮೇಲೆ 4.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಂಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾ 8 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿ ಈಗ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತು, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ 5,000 ಇತ್ತು. ನಾ ಈ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 18,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಕ್ಕೆ ನಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ನನ್ನ ಗೆಳತಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀ ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಕ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ನಂಗೆ ಗುರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ, ನನಗೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಇದು ನಾ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗುರುಗಳ 4 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲರು ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳತಿಯರಿಗೂ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 2000 ಮತ್ತು 2001ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ. 24-25 ವರ್ಷ ಬಾದ ನಾವು ಏನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲತ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಅಂತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಅಂತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡೋದಿದ್ದೊಂದು ಗೌರವ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೆವು. ಅದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಋಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಜೀವಂತನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುರು ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವಂತನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ 2000 ಮತ್ತು 2001ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇಂದಿನ ಈ 2020-2021ನೇ 2001ನೇ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಗುರುವಿನ ನೆನಪು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಭಾಳ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂಥ 2001ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಾಲೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳು ಹಸನವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 25 ವರ್ಷದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಾಡಸಿಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. 2001ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ನಾವು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಶಾಲೆ ಕಲಿತಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕೇನಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಅನ್ನೋದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಒಂದು 3 ಫ್ಲೋರ್ 4 ಫ್ಲೋರ್ 10 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ತಳದಿ ಪಾಯ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲಿನ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಿರೋದು ಪಾಯ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಮ್ಮನ್ನ, ಆ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮನ್ನ. ಆ ಥರ ಚಲೋ ನಮಗೆ ಪಾಯ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಥರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಅದ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೇರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಶಾಂತದ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.